السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم ومن تذکری جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقرة بدمی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل أخل من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابي ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم او كما قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں حاضری کی سعادت خاص مصر فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے خصوصی مہمان عمران رضا برکاتی صاحب عنقریب ہم سے جڑنے والے ہیں، اور ایک اسپیشل گیسٹ کیا ہیں، کون ہیں، وہ ان کے آنے پر ہی پتہ لگے گا۔ اور بس یہ ہے کہ وہ ایک خطیب ہیں۔ اگر کوئی نعت خواں بیچ میں جوائن ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسپیشل گیسٹ وہی ہیں، بلکہ جناب وہ ایک خطیب ہیں۔ اگر وہ ہم سے جوائن ہو گئے تو پھر ان کے تعارف کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو ایک بار پھر دعا کرتا ہوں شرف اجابت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان تمامی ذمہ داری کو سمجھنے کی خاص سعادت میسر فرمائے، اور ہم سب کو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی خاص توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی زمینی آسمانی بلا سے مامون و محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، جتنے لوگ بے قرار ہیں، بیمار ہیں، اللہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی ردائے جلی اور سرکار مولا علی کے صدقے و طفیل، مولا کائنات کے صدقے و طفیل، ان سب کو شفائے کلیہ کاملہ تامہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعت خوانی پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عمران برکاتی بھی جڑیں گے، اور انشاءاللہ جاوید رضا قادری بھی جڑیں گے۔ کئی لوگوں کی فرمائشیں جاوید صاحب کے حوالے سے بھی تھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران برکاتی صاحب کا نیٹ ورک کچھ کمزور بھی ہے، تو احتیاطاً ہم نے 2 نعت خواں رکھے ہیں، لیکن ہمارا چیف گیسٹ ان کی نعت خوانی کے بعد آئے گا، اسی لیے آپ حضرات تھوڑی دیر نعت شریف سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا نذرانہ محبت اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ آپ درود شریف پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی کے درود پڑھنے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالی جاہ میں قبولیت کا مقام عطا فرمائے۔ عمران رضا برکاتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم عمران بھائی۔ السلام علیکم۔ آواز آ رہی ہے آپ کو عمران بھائی؟
हेलो इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। शायद उनका नेटवर्क प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। इमरान भाई, आपको आवाज आ रही है? इमरान भाई, आपको आवाज आ रही है? आप हजरात दुरूद पाक पढ़ते रहे। हालांकि वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहते हैं, मगर इस वक्त किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब किसका नेटवर्क का सितारा गर्दिश में आ जाए। इंशाल्लाह हम करीब जावेद रजा कादरी को ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह रहमान कल की तरह आज फिर वो रंग जमाएंगे इंशाल्लाह तबारक व तआला। और इसी दरमियान हमारे खुसूसी मेहमान इमरान रजा बरकाती साहब ज़रूर इनसे हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और हम इनसे राब्ता रखेंगे ताकि हम इनके रूबरू हो सकें, ये हमारे रूबरू हो सकें और ये हमें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाख़वानी हमें सुनाए, रिसालत माब नाख़वानी करें और नात शरीफ हमें सुनाए, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खराज मोहब्बत पेश करते रहें। फिर कोशिश करते हैं, हम मुसलसल लाइव में उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हज़रात दुआ फरमाएं कि इमरान भाई हमारे साथ सुकून व आफियत के साथ जुड़ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जावेद कादरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं माशाल्लाह, जैसा कि मैंने कहा था। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हुजूर खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, थोड़ी कट कट के आ रही है। हजरत आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट कट के आवाज आ रही है। इमरान भाई कोई कलाम पेश फरमाए, हो सकता है नाज शरीफ की बरकत से आवाज शुरू हो जाए। जावेद साहब आप कलाम पेश फरमाते, उनका नेटवर्क बराबर काम नहीं कर रहा है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लामा हामिद रजा साहब के कलाम के चंद शेर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाते हैं कि चांद से उनके चेहरे पर गैसों मुश्के पाम दो, चांद से उनके चेहरे पर गैसों मुश्के पाम दो, दिन है खिला हुआ मगर वक्त सहर है शाम दो,
دن ہے کھیلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، خیر سے دل خدا بولا دونوں حرم ہمیں دکھائے، خیر سے دل خدا بولا دونوں حرم ہمیں دکھائے، زمزم و بیر فاطمہ کے پیئیں گے کہ جام دو، زمزم پیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو، دن ہے کھیلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، ہاتھوں سے پیار یار کے ہم کو بھی لیں گے چار جام، ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو بھی لیں گے چار جام، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو، دن ہے کھیلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، اب تو مدینے لو بولا گنبد سبز تو دکھا، اب تو مدینے لو بولا گنبد سبز بھی دکھا، حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام دو، حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گئے سوئے مشک ماشاءاللہ بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے ہم کو جوائن کیا ہوا ہے۔ میں عمران رضا برکاتی صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ عمران بھائی آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ عمران بھائی آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ اللہ خیر فرمائے، وہ تو تشریف لے کے چلے گئے۔ جاوید صاحب کل آپ کے لیے ایک فرمائش کی تھی آپ کے محب ارشد رضا صاحب نے جیتارن سے، جو میسج میں دیکھ نہیں پایا تھا، اور ان کی فرمائش حضور علیہ السلام کی نعت تھی کہ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ۔ اگر یہ نعت شامل فرما لے تو ان کی فرمائش پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمران بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت آواز آ رہی ہے الحمدللہ، لیکن میرا نیٹ ورک تھوڑا کمزور ہے، اس وجہ سے پرابلم ہے۔ آپ پروگرام میں اور سنوں گا انشاءاللہ، آواز مجھے مل رہی ہے۔ آپ کو آواز آ رہی ہو تو آپ شیئر سنیں، آپ کی آواز بھی آ رہی ہے انشاءاللہ۔ نعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں فراہم کرے گا انشاءاللہ۔ میں پیش کروں؟ جی جی ہاں عمران بھائی پڑھیں۔ ربی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ پڑھیں نا، آپ کی آواز آ رہی ہے ہم کو۔ چلے ہاں، اپنے ناظرین سے بہت معذرت چاہتے ہیں کہ عمران صاحب کا نیٹ ورک سلو ہونے کی وجہ سے ان کے چاہنے والوں تک ان کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ کیا صاحب آپ فرمائش کو شامل کریں جو میں نے عرض کی ہے۔
جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، دعائیں حضرت آپ کی، بہت بہت شکریہ، اللہ کا احسان ہے۔ شکریہ کہ آپ نے ہم فقیروں کو جوائن کیا، اپنی قیمتی شیڈیول میں سے کچھ وقت عطا کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ماشاءاللہ، محبت ہے آپ لوگوں کی۔ جاوید میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ ناشیب پڑھ رہے تھے، میں مخل ہو گیا۔ آپ اجازت عطا فرمائیں تو یہ کلام پورا کریں حضرت۔ کلام پورا ہو گیا۔ ہاں تو ایک کوئی منقبت سنا دیں جاوید بھائی، پڑھے یہ کلام پورا کیجئے۔ ہاں جاوید میاں کلام پورا کیجئے۔ یہ کلام پورا ہو گیا، دوسرا پڑھ لیں۔ اللہ دوسرا کلام میں پیش کرتا ہوں۔ اب 2-3 شعر پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ۔ میرے سامنے سرکار مخدوم پاک کی شان میں منقبت میں پیش کرتا ہوں۔
ہے بڑا اعلیٰ گھرانہ اشرف سمنان کا، ہے بڑا اعلیٰ گھرانہ اشرف سمنان کا، ہو گیا شیدا زمانہ اشرف سمنان کا، غیب ہو گیا شیدا زمانہ اشرف سمنان کا، کہ آ گئے بت بھی جس کی دعوت اسلام پر، کیا جب تھا وہ بلانا اشرف سمنان کا، کیا عجب تھا وہ بلانا اشرف سمنان کا۔ حضرت آ گئے تو میں بس صرف مقطع پیش کرتا ہوں، پھر حضرت کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ، کہ اب منور کا مقدر اوج کی منزل پہ ہے، اب منور کا مقدر اوج کی منزل پہ ہے، کھاتا ہے یہ آبودانہ اشرف سمنان کا، کھاتا ہے یہ آبودانہ اشرف سمنان کا۔ حضرت بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس محفل میں تشریف لے کر آئے ہیں، میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہماری اس محفل کا موضوع ہے حضرت موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں۔ حضرت آواز آ رہی ہے؟ حضرت آپ تک آواز آ رہی ہے؟ حضرت آپ تک آواز آ رہی ہے؟ حضرت ہیڈ فون نکال لیجیے، ایسے ہی بول دیں۔ حضرت آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے، مگر آپ کو شاید میری آواز نہیں جا رہی ہے۔ حضرت آپ ایئر فون نکال لیں۔ کیسے لگے؟ آپ حضرات درود شریف پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت آپ تک آواز آ رہی ہے میری؟ حضرت آواز آ رہی ہے آپ تک؟ ماشاء اللہ، آج ہم علامہ سید امین القادری صاحب کی اس حساب سے زیارت کر رہے ہیں کہ گھر کے اور فرد بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو کسی اور ٹی وی چینل پہ یا کسی اور ویڈیو پر شاید آپ کو آج تک نظر نہیں آیا ہوں۔ حضرت السلام علیکم۔ ہلو، جی آواز آ رہی ہے السلام آپ کی؟ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
وعلیکم السلام۔ جاوید بھائی آپ ایک کلام پیش کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الكريم عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء البراء ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ اس اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ عمران برکاتی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ حضرت آواز مل رہی ہے پوری پوری۔ دو شعر شامل فرمائے اس کلام میں۔ علامہ سید امین القادری صاحب ہم سے جڑ چکے ہیں قریب قریب، آپ دو شعر جی جی شامل فرمائیں۔ جی ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا بہت بہت شکریہ عمران برکاتی صاحب قبلہ اور جاوید قادری صاحب، آپ کا بھی۔ حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ ایک ایسی ذات جس کو خطیب انقلاب کہا جائے، صاحب البیان کہا جائے،
जितने भी अल्फाज इनकी तारीफ के लिए कहे जाएं वो सब कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने अपनी जिंदगी में हजारों दिलों की धड़कन बनकर उनके दिल में ईमान की जिला पैदा की है। दुआ करें अल्लाह पाक हजरत अल्लामा सय्यद अमीनुल कादरी साहब के इल्म में, उम्र में, घर खानदान में खूब खूब बरकतें अता फरमाए और अल्लाह पाक इनका साया शफकत, साया आमीन मोहब्बत अल्लाह। हमेशा सलामत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शफकत फरमाते हैं। इनके शेड्यूल और इनके बिजी शेड्यूल का हाल दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ आदमी किसी को नहीं देखा जिसकी मसरूफ जात अल्लामा सय्यद अमीनुल कादरी साहब की जात है। मैं बिला ताखीर गुजारिश करूंगा हजरत से, हजरत आपको मेरी आवाज आ रही है? हजरत आपको मेरी आवाज आ रही है? हजरत आप एयरफोन निकाल दें। हजरत आप एयरफोन निकाल दें। असल में हेडफोन नहीं है ना, तो आप लोग की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। हेडफोन है नहीं? नहीं, हेडफोन अगर नहीं लगा रहा हूँ ना तो आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे। आप निकाल के एक बार देखें। ये देखिए, डिस्कनेक्ट करें एयरफोन। अच्छा ऐसा है, ये बंद कर दिया। हजरत अब आवाज आ रही है? हजरत आपने लाइव ही बंद कर दिया। हजरत आपने लाइव ही बंद कर दिया। कर दी जी। अब हजरत आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है। डिस्कनेक्ट था। हजरत बड़ी माजरत चाहता हूँ, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। और मैं अपने असल में ये फंक्शन जो है ना, ये सब मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इस वजह से मुझे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता है। मैं माजरत चाहता हूँ अपने सामीन से भी, नाज़रीन से भी। हजरत आपने वीडियो में से हमें वक्त दिया, उसके लिए मैं एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक आपकी हाजिरी, हम सबकी हाजिरी को शरफ इजाबत अता फरमाए। हजरत मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? गुजारिश करूंगा कि इस मौजू पर आप मलफूजात हसना से, अपने मलफूजात हसना से हमें नवाजें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका बेपनाह शुक्रिया हज़रतुल्लाह, आज आपके तवज्जुद से जो है वो कुछ अहबाब को मारूज़ात पेश करने का शरफ मुझे नसीब हो रहा है। इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं और जो हालात हमारे और आपके सामने पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हिंदुस्तान में जो हालात हैं वो हमारी निगाहों के सामने हैं। शायद बड़े बुजुर्गों से ये सुना है कि कभी इस तरह के हालात देखने का मौका लोगों को नहीं मिला। एक तो ये कि आलमी सतह पर वबाई बीमारी कोरोना वायरस के नाम से हमारे और आपके दरमियान है। यकीनन बीमारी ने तो बड़ी तबाही मचा रखी है और ये अल्लाह का अम्र है, अल्लाह जो चाहता है करता है, उसकी शान है, उसके हर काम में हिकमत है और हम उसके हर फेल पर राजी हैं, मतलब हम उसके बंदे हैं। और मुसलमानों को इससे मायूस भी नहीं होना चाहिए
क्योंकि बीमार अगर कोई बीमार हो तो अच्छा हो जाएगा तो उसकी मगफिरत हो जाएगी, ये भी अल्लाह की रहमत है। इंतकाल हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, शहादत का मर्तबा मिलेगा, ये भी अल्लाह की रहमत है। और जो तीसरा तबका है, अल्लाह करे वो बीमार भी ना हो, इंतकाल भी ना हो, तो वो तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, तो ये भी अल्लाह की रहमत है। अब इन हालात में बेशक हमारी कुछ बेशक जिम्मेदारियां हैं। पहले जिम्मेदारी तो जी बीमारी के मुतालिक मैं अर्ज करूं कि हमारी सबकी, पूरी दुनिया के इंसानों की ये जिम्मेदारी है कि इस बीमारी को हम सीरियस लें, इसका मजाक न उड़ाएं, इसलिए कि जी ये इम्तिहान है, आजमाइश है, और इसमें इंतजामिया की तरफ से हुकूमती सतह पर जो हमें जी बातें कही गई है पाबंदी के हवाले से, हम उसका मुकम्मल एहतराम करते हुए उस पर अमल करें। इसलिए कि बेशक हमें ये कहा जा रहा है घर में रहो, एक दूसरे से डिस्टेंस रखो, इसी तरीके से जी गिज़ाएं मोहतात इस्तेमाल करो, अगर किसी से मिल रहे हो तो हाथ धुल लो, सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, मास्क इस्तेमाल करो। ये सब चीजें जो है वो जी तदबीर करना ये तकदीर के खिलाफ नहीं है। इसलिए कि बंदा बीमार पड़ता बेशक है बेशक तो शिफा तो अल्लाह देता है, लेकिन इलाज करना ये बेशक तदबीर बेशक है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अगर हम बीमार पड़े तो क्या इलाज करें? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ फरमाया, हाँ करें। इसलिए कि जिसने बीमारी पैदा की है उसने इलाज भी पैदा किया है, शिफा भी वही देगा। तो बेशक ये तदबीर तकदीर के खिलाफ नहीं है। इसलिए लोग मास्क पहने, घरों बेशक में रहें, ज्यादातर घरों में रहें। वैसे भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जब वबाई बीमारियां फैले तो जो शख्स घर में रहेगा सब्र के साथ, वो अमन और आफियत में रहेगा, और उसके लिए अजर सवाब की बशारत भी है। सुभान अल्लाह घरों में वक्त गुजारें। बेशक दूसरी चीज ये है कि एक दूसरे से डिस्टेंस कायम रखें। वैसे भी जो है वो जी डिस्टेंस कायम रखना कोई बुरी बात नहीं है। इसी तरह से जो है वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, बावजू रहना, बार बार हाथ धोना, इसकी तालीम तो इस्लाम देता ही है। हाथ धुलने की, खाने से पहले हाथ धो, बेशक खाने के बाद हाथ धो, सोते वक्त वजू करो, नमाज पढ़ते वक्त वजू करो, ये सब चीजों की तालीम तो इस्लाम देता ही है। साथ ही साथ इससे जी घबराना भी नहीं चाहिए कि लोग जो खौफजदा हैं या जी घबरा रहे हैं। देखिए, जो तकदीर में लिखा हुआ है वो होकर रहेगा, और तकदीर की, बेशक अल्लाह का फैसला हम तक पहुंच कर रहेगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, खौफ करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पर तवक्कुल भी करें, अल्लाह पर भरोसा भी करें, और अल्लाह तबारक व ताला के अम्र पर, हुक्म पर राजी बरजा रहें। इस सिलसिले में मैं अपनी कौम को आप लोगों के तवज्जुद से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये दिन गुजर जाएंगे, इसलिए कि इंशाअल्लाह मुसीबतें आती ही है जाने के लिए, मसाइल आते ही हैं बेशक हल बेशक होने के लिए। एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनवी ने अयाज से कहा कि अयाज, मुझे एक अंगूठी ला दो, और उस अंगूठी पर एक ऐसी इबारत लिखी हो, एक ऐसा जुमला लिखा हो कि अगर मैं उसको जी खुशी में देखूं तो मेरी खुशी भी चली जाए, और अगर मैं उसको गम ओह में देखूं तो मेरा गम भी चला जाए। तो अयाज ने जो इबारत उस अंगूठी पे लिखवाई, वो इबारत ये थी कि ये दिन भी गुजर जाएगा। ओह हो इबारत वाह ये वाह थी, वाह ये दिन भी गुजर जाएगा। गुजर तो जाए हमें भी अल्लाह की जात पर यकीन करना चाहिए, ये दिन भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत दिनों तक ये बेशक दिन नहीं इंशाअल्लाह रहेंगे, ये सब दिन गुजर जाएंगे, इंशाअल्लाह लेकिन इसकी यादें बाकी रहेगी। तो अब असल मौजू की तरफ मैं आता हूँ, ये कि इस वक्त जी पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं, बिलखुसूस हर शहर के लोग परेशान हैं, बस्ती के लोग परेशान हैं, गिरद पेश के लोग परेशान हैं। जितने लोग बीमारी से परेशान नहीं हैं, उससे ज्यादा लोग जो हैं वो भूख से परेशान हैं, तंगदस्ती से परेशान हैं, कारोबार बंद है बेशक तो गरीब लोग भूखे मर रहे हैं,
लोग परेशानी के आलम में हैं, ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी ये है कि जब हम खाना खाएं तो उस वक्त हम खाते वक्त इस बात की फिक्र करें कि हम तो खा रहे हैं, क्या हमारा पड़ोसी भी खा रहा है, क्या हमारी बस्ती के लोग भी अल्लाह खा रहे हैं। इसकी हमें फिक्र अल्लाह होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए, तो पेट भर के खाकर सोने वाला जिसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह फरमाया वो मोमिन नहीं है जो खुद पेट भर कर खाए। तो अब आप देखें कि हमारे घरों में तो जो लोग खुशहाल हैं, जो लोग अल्लाह ने जिनको नवाजा है, एक से एक खाने पक रहे होंगे, लेकिन क्या गरीबों के यहाँ भी हमने कुछ इंतजाम उनका किया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं किया है, आसान तरीका ये है कि जब हम खाना पकाएं तो थोड़ा सा पानी सालन में ज्यादा डाल दें, ताकि वो जो हाँ थोड़ा सा पानी हमने सालन में ज्यादा डाला है, हमारे खाने की लज्जत कम हो जाएगी चलेगा, लेकिन हम वो किसी पड़ोसी को दे सकेंगे, उसकी भूख मिटा सकेंगे। इसी तरीके से बेशक खाना बेशक बढ़ाकर पकाएं। अगर हर घर वाला खुशहाल दो दो तीन तीन लोगों का खाना बढ़ाकर पकाता है तो उसका कोई भी पड़ोसी भूखा नहीं सोएगा इंशाल्लाह। इसका हमें ख्याल इंशाल्लाह करना है। और याद रखना, आम हालात में लोगों को खिलाने का और सवाब है, और जब कौम दाने दाने को तरस रही हो उस वक्त खिलाने का सवाब ही कुछ और है। इसलिए कि बेशक बेशक बंदे के पास जब हो तो देना अलग सवाब है, और जब कुछ नहीं हो तब देना एक अलग सवाब है। हजरत सैयदना बेशक बेशक महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु जब लोगों में खाना खिला देते लंगर का और आपके पास अल्लाह खाना लाया जाता, तो उस वक्त हजरत महबूब इलाही फरमाते थे, खाना देखकर कि गयासपुर में किसी कोने में कोई बंदा भूखा तो नहीं सो रहा है। अगर अल्लाह वो अल्लाह भूखा सो रहा हो और मैं पेट भर के खा लूं तो कयामत के दिन मैं अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह तो इस वक्त अल्लाह आजकल लोग कह रहे हैं भाई खाओ और ऐश करो, खाओ और आराम करो। मैं कहता हूं कि ऐश आराम अल्लाह आपको नसीब करे, लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम गरीबों को तलाश करें, जरूरतमंदों को ढूंढें। और देखिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि वो लोग गरीब बस्तियों में मदद भी कर रहे हैं, लेकिन नूर बेशक मियां साहब बात ये है कि गरीब बस्तियों में तो लोग पहुंचाते भी, रिलीफ तकसीम करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मालदारों की बस्ती में भी कोई बंदा ऐसा होता है गैरतमंद कि जो गैरत की वजह से हमसे सवाल नहीं करता, और वो भूख से बिलख रहा होता है, तड़प रहा सही होता है, बात अपनी आबरू संभाल के बैठा होता है। तो बेशक अब हम इंतजार करते, कोई मांगने के लिए आएगा तो देंगे, कोई सवाल करेगा तो देंगे। ऐसे मौके पर इंतजार नहीं करना चाहिए। वजह यह है, एक खूबसूरत सा वाकया है, हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक दोस्त आपके घर आया, और आने के बाद उसने कहा, इमाम मैं मकरूज हूँ और मेरे घर में इस वक्त फाका कशी है और मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, आप मेरी मदद फरमाएं, मेरी इमदाद फरमाएं। हजरत इमाम अल्लाह अली मकाम ने उसको उस दिन 10,000 दिरहम दिए उसकी मदद के लिए। अल्लाह सुभान और अल्लाह जब वो 10,000 दिरहम लेकर के चला गया तो इमाम अली मकाम रोने लगे। आपके घर वालों ने आपको रोते हुए देखा तो पूछा कि इमाम, 10,000 दिरहम की इतनी बड़ी रकम से आपने अपने दोस्तों की मदद की, लेकिन फिर आप रो क्यों रहे हैं। इमाम अली अल्लाह मकाम फरमाते हैं, अपने घर वालों से कहते हैं कि वो मेरा दोस्त है, इस पे बहुत तवज्जे। फरमाते हैं इमाम साहब, इमाम अली मकाम, कि वो मेरा दोस्त है, तंग दस्त है, मकरूज है, उसके बच्चे फाके से हैं और उसको मांगने की जरूरत पेश आई मुझसे। मैंने दोस्त होने की हैसियत से उसकी खबरगिरी क्यों नहीं की, उसके हालात अल्लाह मैंने खुद मालूम क्यों नहीं किए, और बगैर मांगे अल्लाह मैंने उस तक क्यों नहीं पहुंचाया। अगर क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। उसको मांगना मुझसे क्यों पड़ा, बहैसियत दोस्त मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसके हालात से बाखबर रहता और उसको मांगने से पहले अता कर देता। अब आप अंदाजा कीजिए कि भाई मांगेगा तो देंगे,
खाला मांगेंगी तो देंगे, रिश्तेदार मांगेंगे तो देंगे। नहीं, आप खुद हालात से वाकफियत हासिल कीजिए जितने लोग सुन रहे हैं, और मांगने से पहले उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए चुपके से छुपा कर उन तक उनकी जरूरत को पूरा कीजिए। आजकल तो लोग देते हैं तो तस्वीरें खिंचाते हैं, तशहीरें करते हैं, ये सब करते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमामुल अइम्मा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु रात की तारीकी में निकलते थे, हत्ता के गुलाम को तक खबर नहीं होती थी, घर वालों को तक खबर नहीं होती थी, और आटे की बोरियां, अनाज की बोरियां, जरूरियात की बोरियां अपने कंधों पे उठाकर मदीने के गरीबों के दरवाजे पे डाल करके आ जाते थे, और उसमें एक चिट्ठी लिखी होती थी, ये आपके लिए हलाल है, हम आपको पेश करते हैं। फिर क्या था, मदीने वाले सोचते थे ये कौन हमारा गमगुसार है, कौन हमारा गमखार है, जो रात की तारीकी में हमारे घरों पर हमारे आटे की जरूरत की चीजें डाल करके जाता है। लेकिन आखिरकार उस पुरअसरार खादिम का पता नहीं चला। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत हुई और आपको जहर दे दिया गया, तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब नहलाने के लिए तख्ते पे लिटाया गया और आपका कपड़ा उतारा गया, तो आपकी पीठ पर बोरियों के निशानात मौजूद थे। उस वक्त लोगों ने देखा, कहा कि ये बोरियों के निशानात क्यों हैं? तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर ने कहा कि मदीने वालों, ये वो तुम्हारा पुरअसरार खादिम है जो तुम्हारे दरवाजों पर तुम्हारी जरूरत की चीजें डालकर जाता था, और तुमको खबर नहीं होने देता था कि ये कौन दे करके जा रहा है। यानी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यूं खिदमत की। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, सहाबा से मोहब्बत करने वालों से मैं इस वक्त तो पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त हम दस्तरखान बिछाकर बैठते हैं, क्या हमें अहले बैत का ये तरीका याद है? क्या हमें सहाबा का ये तरीका याद है? बताओ, अगर हमारी बस्ती में कोई भूखा सोएगा, सैयदना फारूक आजम, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब जिस वक्त तो अमीरुल मोमिनीन बने थे, तो फरमाया था, अगर मेरी हुकूमत में अगर दरिया के किनारे कोई खारिज ज़दा कुत्ता भूख से बिलकेगा, तो अल्लाह की बारगाह में मुझे उसका भी जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मैं आप सबको ये बात कहता हूँ, दिल के गहराइयों के साथ कहता हूँ, ये खिदमत का मौका है, ये अल्लाह के करीब होने का मौका है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तक तुम अपने मोमिन भाई की मदद करते रहोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। और जिस दिन तुम अपने मोमिन भाई की मदद करते हो, या उसकी किसी अपने भाई की एक हाजत पूरी करते हो, अल्लाह ताला उस दिन तुम्हारी सब हाजतों को पूरा फरमाता है। आज अल्लाह को ने जिनको दौलत दिया, माल दिया, खिदमत का मौका दिया, घर में मत बैठो, अपनी दौलत को छुपा के मत रखो, निकालो अपनी दौलत को, दो। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुल हैवान में एक वाकया लिखा है, अगर वक्त हो तो मैं अर्ज करूं, टाइम तो है ना, से सब टाइम है अक्सर। हाँ, तो अल्लामा दमीरी ने एक मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही सब लोग? बहुत अच्छी आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है कि हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपको पता चला कि यहाँ पर एक मुहद्दिस रहता है कुछ दूर पर, उस मुहद्दिस के पास सुलासियात वाली रिवायत मौजूद है। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हो वो सुलासियात वाली रिवायत को हासिल करने के लिए लंबा सफर करके उस मुहद्दिस के पास गए। तो उस मुहद्दिस के पास पहुंचे तो आपने क्या देखा कि वो मुहद्दिस अपने हाथ में रोटी लेकर एक कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं। कुत्ते को वो मुहद्दिस साहब रोटी खिला रहे हैं। नूर मियां, हमारे हाथ सिर्फ चुमवाने के लिए नहीं है, अल्लाह की मखलूक को रोटी खिलाने के लिए भी तो है ना। वो मुहद्दिस साहब रोटी कुत्ते को खिला रहे थे। इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु गए, सलाम किया, तो वो मुहद्दिस साहब ने सलाम का जवाब दिया, और उसके बाद वो कुत्ते को रोटी खिलाने में मसरूफ हो गए। इमाम अहमद इब्न हम्बल को हैरत हुई कि यार इतने बड़े मुहद्दिस ये कुत्ते को पे तवज्जो कर रहे हैं, मुझ पे तवज्जो नहीं कर रहे हैं। जब वो कुत्ता रोटी खा चुका और वो जाने लगा, तो वो मुहद्दिस साहब ने इमाम अहमद इब्न हम्बल की तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया, ऐ इब्न हम्बल, तुम्हें हैरत होगी ना इस बात पर, बुरा भी लग रहा होगा ना कि मैंने पूरी तवज्जो कुत्ते की तरफ की, आपकी तरफ मैंने तवज्जो नहीं की। तो कहा हाँ। तो फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से एक रिवायत मुझ तक पहुंची है
وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق، مسلمان کافر کوئی فرق نہیں، جاندار یہ انسان جانور کوئی قید نہیں، آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق اگر تمہارے پاس کوئی آس اور امید لے کر آئے اور تم اس کی آس اور امید کو پورا کر سکتے تھے، لیکن تم نے اس کی آس اور امید کو پورا نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن جیسے تم نے اللہ کے مخلوق کی آس توڑ دی، ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا، ویسے قیامت میں اللہ تمہاری امیدوں پر بھی پانی پھیر دے گا اور تمہاری آس بھی توڑ دے گا، اور تمہارے نیک اعمال کے باوجود اللہ تمہارے اعمال کو رد کر کے تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا۔ اے احمد ابن حنبل، یہ ہماری بستی کتوں کی بستی نہیں ہے، یہاں کتے نہیں پائے جاتے، یہ کتا ضرور دور سے کوئی مسافر آ رہا ہے، اور مسافر کتا اکثر بھوکا ہوتا ہے، تو یہ بھوک کی حاجت لے کے میرے پاس آیا تھا، تو میں نے حدیث پاک پہ عمل کرتے ہوئے اس کی امید پہ پانی نہیں پھیرا، اس کی حاجت کو پہلے میں نے پورا کیا، اس لیے کہ اگر میں نے کتے کی امید پہ پانی پھیر دیا تو قیامت میں اللہ میری امید پر پانی پھیر دے گا اور مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا بس میرے لیے اتنا کافی ہے، اب مجھے مزید کوئی اور روایت سننے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسی پر عمل کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں، ہمارے اسلاف تو کتوں کی بھوک کا بھی خیال کرتے تھے، ہمارے اسلاف کتوں کی بھوک کا بھی خیال کرتے تھے، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں رشتہ داروں کی بھوک کا احساس نہیں، ہمیں بھائیوں کی بھوک کا احساس نہیں، ہمیں پڑوسیوں کی بھوک کا احساس نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم بھوکوں کی اور غریبوں کی بستی میں رہتے ہو اور پھل لاؤ تو پڑوسیوں کا اور بستی والوں کا حق ہے کہ پہلے ان تک پھل پہنچاؤ، اور اگر تم نے پھل لایا اور انہوں نے ان کی نظر پھلوں پر پڑ گئی اور پھلوں پر پڑنے کے بعد ان کو اپنی غربت اور اپنی مجبوری یاد آ گئی اور ان کا دل دکھ گیا، تو قیامت کے دن اللہ ان کے ان ٹوٹے ہوئے دلوں کا تم سے حساب لے گا۔ یہاں تک فرمایا اپنے پھلوں کے چھلکے کھا کر کے باہر مت پھینکو، غربت کے مارے لوگ اگر ان کے بچے دیکھیں گے اور اپنے ماں باپ سے پھلوں کا مطالبہ کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اپنی غربت یاد آ جائے اور ان کا دل ٹوٹ جائے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے، رمضان شریف میں بھی، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، میں آپ کے توسط سے، آپ کے فیس بک پیج کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، رمضان شریف میں ہر مسلمان زکوٰۃ نکالے 2.5%، اور 2.5% کے علاوہ حضرت قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ ہمارے قائد نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ 5%، 3%، 7%، مزید جتنا آپ اور نکال سکتے ہیں، اللہ نے جتنا دیا تو آپ زکوٰۃ سے مسلمانوں کی مدد کریں، اور للہ جو رقم مزید نکلتی ہے اس میں غریب سیدوں کو پہلے خیال کریں، غریب سادات، اور ان کے علاوہ مزید جو مخلوق اللہ کی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو آپ مسلمانوں کو دیں گے، مزید جو رقم ملے گی اس میں آپ سادات، کیونکہ سادات کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، سادات زکوٰۃ نہیں لے سکتے، تو سادات کی بھی خدمت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اللہ کے دوسرے جو بندے جو اللہ کی مخلوق ہے، مسلم غیر مسلم، آپ سب کی خدمت کریں۔ یاد رکھیے گا، شیخ سعدی شیرازی، شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی پوری زندگی میں 2 لوگوں کو تلاش کیا لیکن 2 لوگ مجھے کبھی نہیں ملے، ایک میں نے سخی کو کنگال تلاش کیا، ایک میں نے سخی کو کنگال تلاش کیا، مجھے سخی کبھی کنگال نہیں ملا، مجھے سخی کبھی غریب نہیں ملا، اور میں نے ظالم کو پرسکون تلاش کیا، مجھے ظالم کبھی پرسکون نہیں ملا۔ ظالم ہمیشہ بے چین رہتا ہے اور سخی ہمیشہ مالدار رہتا ہے۔ اے مال والو، نکلو، اٹھو، سخاوت کرو، اس لیے کہ سخاوت اللہ کو پسند ہے۔ ارے فرعون جیسا انسان، بدترین فرعون جیسا انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب میں تاخیر کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فرعون نے خدا ہونے کا تو دعویٰ کیا تھا، بدبخت نے، عذاب اس پر مقرر ہو چکا تھا، لیکن جب تک فرعون بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا اس کا عذاب مؤخر ہوتا رہا، جب اس نے بھوکوں کو کھلانا ختم کر دیا اللہ کے عذاب میں گرفتار کر لیا گیا۔ اسی لیے ہمارے صوفیاء خانقاہی لوگ کھانا کھلانے پہ بہت توجہ کرتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد سرکار قادریت ہمارا قیامت کے دن کا سہارا، غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، میں نے کھانا کھلانے سے کوئی بڑی نیکی نہیں پائی، سب سے بڑی نیکی میں نے کھانا کھلانا پایا۔ اور جب تک اللہ کے بندوں کو تم کھلاتے پلاتے رہو گے
अल्लाह तबारक व तआला तुमको उसअत देता रहेगा। एक रिवायत और याद आती है शाह साहब कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक मियाँ बीवी का जोड़ा, एक कपल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया और उनसे कहा कि अल्लाह के पैगंबर ये बताएं कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में ये लिखा है कि तुम्हारी आधी जिंदगी मालदारी और खुशहाली में गुजरेगी और आधी जिंदगी तुम्हारी गुर्बत और परेशानी में गुजरेगी। अब नबी का इख्तियार ये है कि आप ये बताएं कि पहले आप खुशहाली चाहते हैं या पहले आप गुर्बत चाहते हैं। उन्होंने दोनों ने, मियाँ बीवी ने कहा पहले हम खुशहाली चाहते हैं। जब खुशहाली उनको मिल गई, माल मिल गया, तो दोनों मियाँ बीवी ने क्या किया, गरीबों में माल तकसीम करना शुरू किया, खाना तकसीम करना शुरू किया, उनकी जरूरत को पूरा करना शुरू किया। जितने साल अल्लाह के पैगंबर ने बताए थे उतने साल भी गुजर गए, उससे ज्यादा दिन गुजरे तो दोनों मियाँ बीवी फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे सुलेमान अलैहिस्सलाम कि भाई आपने जितने दिन बताए थे खुशहाली के वो दिन तो गुजर गए, उससे ज्यादा हो गया है, हम पर गुर्बत क्यों नहीं आती। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह से पूछा तो जवाब मिला, ऐ सुलेमान इनकी तकदीर में आधी खुशहाली आधी मालदारी लिखी थी और आधी गुर्बत और तंगदस्ती लिखी थी, लेकिन जब इनको माल मिला इन्होंने मेरे गरीब बंदों का ख्याल किया तो मैंने इसकी वजह से इनकी तकदीर बदल दी और इनकी पूरी जिंदगी मैंने मालदारी में तब्दील कर दी। तो ये चीज, इसलिए इस वक्त जो है वो माल बचाने की जरूरत नहीं है। जिसके पास 2 पैसा है 1 पैसा खर्च करो, जिसके पास 4 है 2 खर्च करो, यानी कि इस वक्त देने का मौका है। और आप देखिए इस वक्त अल्लाह के जितने औलिया किराम हैं आज उनकी औलाद खुशहाल है, क्यों? अल्लाह वालों का हाथ हमेशा ऊंचा रहा है। आप देखें, इसलिए मेरी गुजारिश है आपके तवस्सुत से कि रमजान शरीफ में गम गुसारी करें और आसान तरीका ये, ज्यादा हुलपाड़ करने की जरूरत नहीं है। रमजानुल मुबारक में भी ये किया जा सकता है, ज़कात से तो मदद करें, सदकात से मदद करें। जो इतनी बड़े पैमाने पे मदद नहीं कर सकता, हर बंदा अपने घर में 2 आदमी की इफ्तारी ज्यादा लाए और 2 आदमी का खाना ज्यादा बनाए और 2-2 लोगों को हर बंदा कवर करता रहे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम भूखों को रमजान शरीफ के अंदर सैर कर सकते हैं। मेरी ये गुजारिश है, तौबा भी करें, इस्तिग़फ़ार भी करें, अल्लाह की तरफ रुजू भी करें। और यूं भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदका बलाओं को टाल देता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने बीमारों का इलाज सदके से करो, तो इसलिए सदका हमेशा बलाओं को टालने का सबब बनता है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे नाजुक हालात में पूरी कौम की मदद फरमाए, उम्मते मुस्लिमा पर, आलम इस्लाम पर अल्लाह रहम फरमाए, करम फरमाए। पंजतन पाक का वास्ता, सहाबे किराम का वास्ता, खुलफाए राशिदीन का वास्ता अल्लाह की बारगाह में पेश करे, अज़वाज ताहिरात का वास्ता कि अल्लाह इस बला से और लॉकडाउन से जल्द पूरी दुनिया को निजात अता फरमाए और अल्लाह ताला सारी मुसीबतें अल्लाह रब्बुल इज्जत दूर फरमाए। यहाँ ये भी एक बात अर्ज कर दूं, आप रोजाना महफिल नात मुनक्किद करने, ये बिरादर इमरान बरकाती भाई, जावेद साहब और भी वो दीगर जो हमारे साथी आए थे, ये नात शरीफ की महफिल करते रहे आप, क्योंकि अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब भी वबाई बीमारी आती है और वबाई बीमारी के अंदर जब महफिल मौलूद मुनक्किद की जाती है तो महफिल मौलूद की बरकत से वबाई बीमारियां चली जाती है। इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब ताउन की वबा हमारे दौर में फैली और उस वक्त हुजूर की महफिल मिलाद मुनक्किद की गई तो उसकी बरकत से अल्लाह ने वबा जो ताउन का और प्लेग का मर्ज फैला था अल्लाह ने उसको दूर फरमा दिया। और जो नाजरीन सामीन सुन रहे उनसे भी कहता हूँ कि अपने घरों में भी अपने बच्चों को लेकर बैठें और बिलखुसूस वो कलाम पढ़ें, वो नाते पढ़ें जिसमें हुजूर की मिलाद का जिक्र है, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से भी वबाएं टल जाएगी, बलाएं चली जाएगी इंशाल्लाह ताला। और अपना वक्त जो है वो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर बहुत ज्यादा फजूल ज़ाय न करें, तिलावत कुरान करें, इबादतों का एहतमाम करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे शरीफ का बिलखुसूस एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के हाल पे रहम फरमाए, गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। और वबा से बचने के लिए अपने घरों पर ये वजीफा लिख लें, 2 मिसरों का वजीफा है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वब्नाहुमा वल फातिमा। अपने घरों पे लिख के लगा दे, इसका वजीफा भी करें
अल्लाह सबकी बलाओं से हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम करम फरमाए। हज़रत आपकी बारगाह में एक अरीज़ा ये है कि कई बहुत सारे हमारे नौजवान और कई अहबाब ऐसे होते हैं जो लोगों की मदद करना तो चाहते हैं मगर उनकी रहनुमाई सही तौर पे नहीं हो पाती कि वो लोगों की मदद कैसे करें। जैसे लॉकडाउन भी चल रहा है, लोगों तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, तो इसके बारे में ज़रा सा आप इरशाद फरमाएं कि लोगों की इमदाद इस कैफियत में कैसे की जा सकती है। रमज़ान शरीफ के हवाले से तो ये है कि आदमी इफ्तार को आदमी बढ़ा दे। देखिए शाह साहब, ऐसा है कि आजकल हम बहुत तरक्की याफ्ता दौर में अल्हम्दुलिल्लाह जी रहे हैं। मोबाइल फोन का दौर है, तो कम से कम हमारे जो ताल्लुकात के लोग हैं, जो हमारे राब्ते के लोग हैं, हर बंदा सिर्फ अपनी रिश्तेदारी में और अपने मोहल्ले के अंदर फोन करके मालूम कर ले कि हालात क्या हैं, खैर खैरियत पूछ ले, तो उससे आसानी के साथ उसको पता चल जाएगा तो वो खामोशी से मदद करें। यूं भी अगर आदमी किसी को सदका दे, नफली सदका दे, तो रिश्तेदारों को अगर कोई देता है तो अल्लाह उसको डबल अजर अता फरमाता है। एक तो सदका देने का और दूसरा सिला रहमी का, अल्लाह उसको डबल सिला अता फरमाता है। तो आज मोबाइल का दौर है, मालूम करके मालूम किया जा सकता है। और मैं कहता हूँ कि खैर खैरियत यूं भी तो पूछी जा सकती है। तो हर बंदा, भाई एक चीज है, मैं मशरिको मगरिब की फिक्र करने की बजाय अपने गिरदो पेश, अपने आसपास की खबर ले लूं तो भी मुझे मालूमात हो जाएगी। ये तो हो सकता है ना। और फिर मोहल्ले में मैं जानता हूँ ना लोगों को कि मेरे मोहल्ले में कौन ऐसा बंदा है जिसको इस वक्त तो जरूरत होगी, ये तो हो ही सकता है। मेरे रिश्तेदारों को भी मैं जानता हूँ कि मेरे रिश्तेदारों में कौन है जिसको जरूरत होगी, तो वो वहां तक के पहुंचा दे। भाई बहुत दूर की फिक्र करने की बजाय जो है वो आप आस पास की फिक्र कर लेना, तो उससे भी इंशाअल्लाह ताला आसानियां पैदा हो सकती है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे हिंदुस्तान में कई खित्तों से आपके चाहने वाले आपको देख भी रहे हैं और 1000 के करीब लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं और आपको कई इलाकों से सलाम भी पेश कर रहे हैं। राजस्थान, गुजरात और मुरादाबाद, संभल वगैरह कई खित्तों से आपकी बारगाह में सलाम भी पेश कर रहे हैं। मैं उनके कमेंट को स्क्रीन पर नहीं ला पा रहा हूँ आपकी गुफ्तगू की वजह से। अलैका वालेकुम सलाम। मैं भी उन सबको मुअद्दिबाना सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन सबको मोहब्बतों का बेहतर सिला अता फरमाए। जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जो मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह ताला सबको बेहतर सिला दे, बेहतर जजा दे। और उन सब से गुजारिश करता हूँ कि बिलखुसूस रात के आखिरी हिस्से में, अभी तो लॉकडाउन का पीरियड है ना शाह साहब, तो अभी लोग जल्दी सो जाते हैं या दिन में भी सोने का आराम, कोई काम काज तो है नहीं। तो मेरी गुजारिश है कि हर हमारा भाई रात के आखिरी हिस्से में जरूर बेदार रहे और तहज्जुद की नमाज पढ़े और रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं कि रात के हिस्से में जाग कर इबादत करने से वो मिलता है जो किसी नफली इबादत से नहीं मिलता। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के मलफूजात में ये बात मौजूद है। फरमाते हैं कि मुझे रात के हिस्से में जाग कर जो नेमतें मिली है वो मुझे किसी और हिस्से में इबादत करके नेमतें नहीं मिली। तो इसलिए हम पूरी रात भर इबादत करने वाले लोग तो नहीं हैं, लेकिन कम से कम रात के आखिरी हिस्से में फजर का वक्त तो शुरू होने से आधा एक घंटा पहले उठ जाएं, 2 रकात 4 रकात अल्लाह जितनी तौफीक दे नमाज पढ़ें, सलातुल हाजात पढ़ें, तौबा करें, इस्तिगफार करें, रो रो कर दुआ करें। देखिए जो लोग ये हमें देख रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आपने कहा 1000 लोग देख रहे हैं, अगर 1000 लोग इस 1000 लोग तक और ये पैगाम पहुंचा दे, फिर वो उन तक पहुंचा दें और सब बंदे रात के आखिरी हिस्से में मुसल्ले पर हों, तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इससे हम निजात पा सकते हैं इंशाल्लाह तबारक व तआला। और जो वो रोजाना जो है वो फकीर कादरी जो है वो आप जानते हैं कि असल में मैं जो है वो यूट्यूब वगैरह पे नहीं आ रहा था, चैनलों पे नहीं आ रहा था, लेकिन लोगों ने बहुत इसरार किया तो जो है वो रोजाना मालेगांव का एक चैनल है, सूफी चैनल के नाम से, रोजाना 8:30 बजे मैं उस पर दर्स देता हूँ। अज़वाज मुतारात की सीरीज चल रही है, तो मेरी गुजारिश है कि उस पर भी लोग देखें और साथ ही साथ SDI चैनल पर कुरान सीखे के नाम से, मसाइल सीखे के नाम से जो है वो, और हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी भी जो है वो SDI चैनल पर रोजाना कुछ न कुछ पैगाम दे रहे हैं। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि SDI चैनल पर भी वो किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी और हमारे बुलबुल बाग मदीना कारी रिजवान खान साहब कुरान भी सिखा रहे हैं, मसाइल भी सिखा रहे हैं, कारी इम्तियाज साहब, उस पर भी वो देखें। और साथ ही साथ जितने उलमा मशाइख, मुझे पता चला है कि अलग अलग अंदाज से हमारे उलमा मशाइख जो वो अपने अपने फेसबुक चैनलों पर
نصیحتیں کر رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں، تو جو جہاں جا کر کے دیکھ سکتا ہے وہ وہاں دیکھیں اور علمی استفادہ وہ ضرور کریں، تاکہ ہماری بیٹری چارج رہے اور ہمارے دل کی کیفیت جو وہ محبت رسول کے حوالے سے ہری بھری رہے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں سب سے۔ حضرت ایک اور رات کے آخری پہر میں جاگنے کی میں خصوصی آپ سب کو جو وہ گزارش کرتا ہوں، اور رمضان شریف آ رہا ہے، روزوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، اور خاص طور ایک گزارش اور کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ اپنے گھر میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہو نا، ننھے ننھے بچے، ان بچوں کو بٹھا کر کے دعا کرائیں، اس لیے کہ بچوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ آپ مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتے تھے میرے لیے دعا کرو، تو لوگ کہتے ہیں آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ کا ذکر قرآن میں آیا ہے، توریت اور انجیل میں آپ کا ذکر آیا ہے، آپ بچوں سے دعا کراتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بچے بے گناہ ہوتے ہیں، ان کے دل بغض اور کینے سے خالی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ تو بچوں سے خاص آپ دعا کرائیں، جو لوگ کے گھر میں بچے ہیں وہ بچوں سے دعا کرائیں۔ جو بچے 2-3 سال کے چھوٹے چھوٹے ہیں نا، جو بول نہیں پاتے، شعور نہیں رکھتے، آپ ان کو دعائیاں جملے کہلوائیں، وہ دعائیاں جملوں کو دہرائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعائیں قبول۔ حضرت ایک گزارش یہ ہے کہ آپ نے جیسے آج اپنے بزی شیڈیول میں سے وقت دیا، تو یہ بھی گزارش ہے کہ پھر کبھی اگر عرضی لگائی جائے تو آپ اس عرضی کو پھر قبول کیجئے گا، انشاءاللہ دوبارہ بھی کبھی تشریف لائیے گا۔ جی شاہ صاحب، انشاءاللہ ضرور کوشش کی جائے گی، لیکن یہی ہے کہ جو وہ جلدی سے آنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں بھی جو وہ ہم نے اپنا ایک شیڈول بنا رکھا ہے، تو لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا ضرور۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، محبتوں کا بہتر صلہ دے۔ آمین۔ حضرت باسنی کے حالات، کچھ ناگور باسنی کے حالات اور جودھ پور کے حالات، یہاں اہل اسلام کافی کرونا وائرس سے پریشان ہیں، تو ان لوگوں کے بھی کمنٹ آ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس محفل کا اختتام آپ اپنی دعا پر فرما دیں۔ اچھا، الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ واکمل التسلیم وابنہ الکریم الغوث العظم الجلانی اجمعین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، الحمد للہ قبل کل شیء، الحمد للہ بعد کل شیء، الحمد للہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء وسوء القضاء ونعوذ بك من كورونا فيروس۔ اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء وسوء القضاء ونعوذ بك من كورونا فيروس۔ اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والقضاء وسوء القضاء ونعوذ بك من كورونا فيروس۔ الہی بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحم على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سر سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارے جسم کا ایک ایک بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ مولا، رات کی تاریکیوں میں ہم نے گناہ کیے،
दिन के उजाले में हमने गुनाह किए। मौला आज ऐसा लगता है कि तू नाराज हो गया है। मौला तू हमसे राजी हो जा, तू हम आमीन सबको माफ, हम सब की आमीन बेहिसाब मगफिरत कर दे। ए अल्लाह आमीन तेरे करोड़ा करोड़ एहसानात है मौला, एक एहसान और कर दे मौला, बेहिसाब हम सब की मगफिरत कर दे, हमारे माँ आमीन बाप की मगफिरत कर दी, कुल मोमिनीन आमीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की मगफिरत फरमा दे। वास्ता आमीन तुझे सैयदुल मासूमीन का, वास्ता तुझे आमीन मुस्तफा जाने रहमत का, वास्ता तुझे आमीन मेरे नबी की अम्मी जान सैयदा आमिना का, सैयदना आमीन अब्दुल्ला का, बीबी सैयदा आमीन फातिमा ज़हरा का, सरकार आमीन की अज़वाज पाक माँ खदीजा माँ आयशा का। या अल्लाह आमीन तेरे महबूब के यार सिद्दीक व फारूक का वास्ता, उस्मान व आमीन अली का वास्ता, गौसुल आजम आमीन गरीब नवाज का वास्ता। मौला मौला इस मुसीबत में तूने हमें गिरफ्तार किया है मौला, आजमाइश पे तूने मुब्तला किया है। ए अल्लाह इस आजमाइश से निकालने वाला भी तू ही है मौला। मौला हम तुझे से फरियाद करते हैं। ए अल्लाह सब बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, लेकिन ए खालिक को मालिक तेरा दर कभी बंद नहीं होता, तेरी रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। मौला वास्ता तेरे अच्छों का, तेरे चहीतों का, कोरोना वायरस की इस वबा से जल्द से जल्द पूरी कौम को निजात अता फरमा, पूरी दुनिया को आमीन निजात अता फरमा, बिलखुसूस आमीन हमारे मुल्क हिंदुस्तान को निजात अता फरमा। या अल्लाह आमीन जहां जहां हालात खराब हो गए, जोधपुर, बासनी, नागौर शरीफ और जहां भी मालेगांव में भी, और जहां जहां भी हालात खराब है अल्लाह, बल्कि पूरे मुल्क के हालात खराब है, मेरे अल्लाह सारे हालात बेहतर कर दे मौला। मौला जो आमीन बीमार है उन्हें शिफा दे दे। या अल्लाह आमीन जो बीमार है उन्हें जल्द से शिफा दे दे। या अल्लाह आमीन हम सबको कोरोना वायरस से बचा ले मौला। मौला हम तेरी अमान चाहते हैं, तेरी पनाह चाहते हैं मौला, हमें तेरी अमान अता फरमा। ए अल्लाह जो भी भाई और बहनें गरीब लोग इस वक्त तो भुखमरी का शिकार है, तंग दस्ती का शिकार है, ए अल्लाह वो तेरे बंदे हैं मौला। मौला वो अपने बंदों से 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। मौला तूने फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कि मेरे महबूब को तुम्हारा मुशक्कत और तकलीफ में पड़ना बेकरार कर देता है, बेचैन कर देता है। या अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को मुसीबत में कभी देख नहीं सकते, उम्मत की परेशानी से हुजूर भी परेशान हो जाते हैं मौला। ए अल्लाह यकीनन हमारी परेशानी से तेरे हबीब भी गमगीन होते होंगे मौला, या तेरे हबीब अलैहिस्सलाम को भी जो है वो अजियत पहुंचती होगी। अल्लाह हमें न देख, तेरे महबूब का वास्ता मौला, तेरे हबीब जो उम्मत को परेशानी में देखकर बेचैन हो जाते हैं, तेरे हबीब की बेचैनी का वास्ता मेरे अल्लाह मौला हमारी परेशानियों को दूर कर दे मौला, आमीन हमें न दे। हम तो गुनहगार हैं मौला, गुनाहों में हमारे दिल सिया, हमारी जबानें सिया, हमारा वजूद सिया हो चुका है मौला, लेकिन तेरे हबीब के रुखे रोशन को देख, वो तो सैयदुल मासूमीन है मौला, उनका वास्ता, उनकी औलाद का वास्ता, उनकी हाल का वास्ता। या अल्लाह ये बला से जल्द सबको निजात अता फरमा। या अल्लाह माह आमीन रमजान का जिन भाइयों का बहनों का इंतजाम नहीं हुआ, अल्लाह गैब से उनका इंतजाम कर दे। या अल्लाह माह आमीन रमजान सुकून और इत्मीनान से गुजरे मौला। मस्जिदों के दरवाजे बंद है, लोग नमाजों आमीन से महरूम, जमात नमाज बा जमात मस्जिद की जमात से लोग महरूम हो रहे हैं मौला, उनके लिए भी और सबके लिए जल्द से जल्द लॉकडाउन खत्म हो, बीमारी खत्म हो, ताकि मस्जिदों के दरवाजे खुल जाए, हरमैन शरीफैन के दरवाजे खुल जाए। ए अल्लाह तू करीम है, रहीम है मौला, हमें मांगना नहीं आता मौला, तुझे अता करना आता है। या अल्लाह इस चैनल पर जो लोग हाथ उठाकर दुआएं कर रहे हैं, आमीन कह रहे हैं, अल्लाह जिसके दिल में जितनी मुरादें हैं, तमन्नाएं, अल्लाह सब की मुरादें तमन्नाएं पूरी फरमा दे मौला। जो आमीन मांगे वो भी अता कर दे, जो न मांग सके वो भी अता कर दे। ए अल्लाह इस वबा से हमारे माँ बाप की हिफाजत फरमा, भाई बहनों की हिफाजत फरमा, हमारे बीवी बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारे अहबाब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनकी भी हिफाजत फरमा, जो मोहब्बत नहीं करते हैं अल्लाह
ان کی بھی حفاظت فرما اللہ، سب کو تیری امان کی چادر عطا کر اللہ، سب کو امن و عافیت عطا کر مولا، تو امان دے تو کوئی بیماری نقصان نہیں پہنچائے گی، اور اگر تو امان نہ دے تو پھر چوٹی بھی ہماری موت کا سبب بن سکتی ہے اللہ، واسطہ تیرے محبوب کا سب کے حال پہ رحم کر، ایمان و سنیت پر قائم رکھ، ایمان پر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما، بقی شریف میں 2 گز زمین عطا فرما، العلی خمسۃ قطبی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام اجمعین، صلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ پرسوں انشاءاللہ ہمارے ساتھ کراچی سے دنیا نعت کا ایک بہت بڑا نام محمد زہیب رضا اشرفی انشاءاللہ تشریف لائیں گے پرسوں ہمارے اس چینل پر، آپ حضرات بھی ضرور تشریف لائیں، اور میں ساتھ ہی شکریہ ادا کرتا ہوں عمران برکاتی صاحب کا کہ وہ ہم سے نیٹ ورک ہونے کے باوجود بھی عمران صاحب ہم سے جوائن ہوئے، جاوید رضا قادری صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، میں خطیب بے بدل زمین القادری صاحب کا دل کیا عمران بھائی کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، عمران بھائی ہمارے بہت اچھے نعت خواں ہیں، اللہ ان کی بھی مدد فرمائے، حضرت حسان بن ثابت کے ذریعے سے، حضرت حسان بن ثابت کے صدقے میں، اور ہمارے عمران بھائی کے ساتھ یہ جاوید بھائی ہمارے، یہ بھی سب اچھے نعت خواں لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے نعت خواں ہیں ان سارے نعت خانوں کو اس دعا کا صدقہ عطا کرے جو حضور نے دعا کی تھی، اللہم اید الحسان بروح القدس، اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ اللہ حسان کی مدد فرما جبریل امین کے ذریعے سے، عالم اسلام میں ہم دنیا بھر میں ہمارے جتنے نعت خواں ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت حسان کو سرکار نے جو دعا دی تھی اس دعا کا صدقہ ان سب نعت خانوں کو عطا فرمائیں، یہ بلبلیں ہمیشہ چہکتی رہے، ہمیشہ مہکتی رہے، اور حضور علیہ السلام کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے۔ حضرت سید عبد القادر صاحب نعت خواں، معین الدین بلبل مستجاب، یہ لوگ بھی حضرت یہاں موجود ہیں اور باقاعدہ آپ سے دعا کی التجا کر رہے ہیں اور گزارش کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں، اور جتنے نعت خواں میں نے ان سے دعا سے پہلے، گزارش سے پہلے جو ہے وہ سب نعت خانوں کے لیے تو دعا کر دی الحمدللہ، سب نعت خاں سلامت رہے، سارے خطبہ سلامت رہے، سارے علماء مشائخ سادات سب سلامت رہے، مصطفیٰ جان رحمت کا یہ چمن سلامت رہے، اور آپ بھی سلامت رہے، سب سلامت رہے۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو، خاندان کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ حضور، اللہ تعالیٰ آپ کی کئی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، یہ اسکرین پر فقیر قادری نام لکھا ہوا آ رہا ہے، میری جرت یہ نہیں کہ میں یہ لکھ سکوں، کیونکہ اس میں علامہ سید امیر القادری صاحب کو خود نام لکھنا تھا، اسی لیے حضرت نے فقیر قادری لکھ لیا ہے، اسی لیے یہ میری کوتاہی اور یہ میری غلطی نہ مانی جائے کہ میں نے فقیر لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہنستے کھیلتے ہوئے کنبے کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ۔ یہ نام بہت بڑا نام ہے، اگر یہ قبول ہو گیا نا تو یہ سب ناموں پہ بھاری ہے نام، اللہ ان کے فقیروں میں ہمیں قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین، آپ کے صدقے میں بھی قبول فرمائے۔ بہت شکریہ حضور، انشاءاللہ الرحمن پھر آپ کی بارگاہ میں رضا تشریف لائیں گے۔ اچھا، اب میں اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔